सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम प्रितपाल है एंड मैं बाय प्रोफैशन एडवोकेट हाँ एंड ये जिहड़ा कारोबार अज तुहाडे नाल साझा करना आ, मैं पिछले 20 साल तो इस कारोबार नूं कर रहा। मेरे वाइफ हेलो फ्रेंड्स, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। मेरा नाम अमन और एमवे बिजनेस तो पहले फ्रेंड्स मैं लेक्चरर सी यूनिवर्सिटी ते अज असी फुल टाइम एमवे बिजनेस नूं ही बड़े प्यार नाल कर रहे हैं। अज दी मीटिंग दे विच तुहाडा सारिਆਂ दा स्वागत है। हाँ जी फ्रेंड्स, सो हुण असी अगले कुछ मिनट इस कारोबार की गल करांगे। मैं अमृतसर का रहने वाला हाँ तो मैं 1998 दे विच वकालत पास की है गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी तो। उदों ही इस कारोबार की भारत दे विच शुरुआत हुई। इस कारोबार नूं सुनन दा करन दा मेरा कोई इरादा नहीं सी। मैं अपनी कचहरी विच प्रैक्टिस शुरू की, शाम नूं आके अपने पुराने दोस्तों को बैठ जाइदा सी ते होर प्लैनिंग करीदी सी, स्कीमां बनाईदी सी कि करांगे। जदों ये बिजनेस मैनूं देखण नूं मिलिया ते उदों मैं पीसीएस जुडिशियल की तैयारी का मन बनाया सी, जिहदे तो बाद असीं जज यानी कि मैजिस्ट्रेट बन सकते हैं। सो वकालत तो बाद एक पेपर हुंदा है ओहदी तैयारी, पर जो परमात्मा की मर्जी हुंदी है तुहाडे नाल ओही हुंदा है। सो मैनूं एक फोन आया कि कनेडा तो कोई सज्जन आए ने ते वो कोई कारोबार भारत में लैके आए ने, वो तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदे। सो मैं जिहदे परिवार च किसी ने कभी कारोबार ना कीता होवे उहनूं कारोबार की किवें समझ आएगी। सो मैं डरदा डरदा उत्थे गया, पर जदों उन्होंने कनेडा का नाम लिया तो मेरे अंदर एक खुशी सी कि मैं ते कनेडा जाण दा इच्छुक भी है। चलो उस बंदे के नाल दोस्ती पावांगे, कारोबार बाद देखांगे, शायद वो मैनूं भी कनेडा ले जाए। तो जदों असीं पढ़दे हां या पढ़ के निकलदे हां ते साडे जिहड़े सुपने आ बहुत वड्डे ने, पर जदों असीं अपनी जिंदगी च प्रैक्टिकल च पैर रखते हैं तो उदों पता लगता है कि पैसा कमाउण दे लई, परिवार चलाउण दे लई बहुत मेहनत करनी पैंदी है, फिर भी पूरी नहीं पैंदी। सो मैं उन्हां कोल गया, उन्हां कोलों ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ जो भी मैं कर रहा हूँ नाल नाल शाम को 2-3 घंटे लगा के मैं इस कारोबार च पैसे कमा सकता। सो मेरी वकालत बिल्कुल नवीं सी, ज्यादा पैसे नहीं सी बनते ते मेरे दिमाग च सी कि कुछ होर भी कर सकते हैं, शाम को विले होने आपां। सो इस करके आपां एक कारोबार देखा ते वो जिहड़ी आमदन सी वो सी 40,000 रुपया पर मंथ महीने दा। पहला तो यकीन नहीं आया क्योंकि फादर ने नौकरी की 35-37 साल ते 10,000 रुपए तक आउंदे आउंदे रिटायर हो गए। ते जदों उन्हां नाल साझा कीता वो कहंदे काम नहीं हुंदे, स्कीमां हुंदियां ने। सो काम दा किसी नूं तजर्बा नहीं, अपने काम दा कारोबार दा। पर मेरे इस कारोबार दे विच मेरे तो पहलां मेरे वड्डे भाई साहब इहनूं कर चुके सी, उन्हां दा विश्वास सी, वो लगे सन इस काम च बड़े जोर शोर दे नाल। उन्हां कोल एक सरकारी नौकरी भी सी उस टाइम, उन्होंने नौकरी के बावजूद इस काम नूं शाम नूं करना शुरू कर दिता। फिर मेरे मन च आया कि जे वो नौकरी के नाल भी ये काम कर रहे हैं तो मैनूं भी ये काम करना चाहिए। मेरी प्रैक्टिस नूं सैट होंदियां बहुत टाइम लगना है। एक वकील नूं, एक प्रोफैशनल बंदे नूं सैट होंदियां 5 तो 10 साल लगते हैं ते पार्ट टाइम च इस काम च पैसा कमा सकते हैं। सो मैं तुहानूं शुरू करदा गल कि इस काम च बहुत कुछ पाया जा सकता। जिवें तुसीं फिल्मी हीरोज़ नूं वेखदे हो, अजकल पंजाब के सिंगर मुंडियां नूं वेखदे हो, हर बंदा सोचदा 10 किले पैली 1 किला बेच के एक गाना कर दिए, जेल चल गया थे दोस्तों, उहदे पिछे जेल दी बड़ी वड्डी। इस काम च तुहानूं किले भी नहीं बेचने पैणे, तुहाडे सारे सुपने पूरे हो सकते हैं। कोई भी सुपना जाने अनजाने च तुसीं सोचिया या लिया या महाराज अगे अरदास कीती है, अज उहने वो सुन लई है। सो अगली मेरी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਆਮਦਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਇਨਕਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆੜਤੀਏ ਹੋ, ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਅੱਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ 15,000 ਨੂੰ 30,000 ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 50,000 ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਚੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਘਾਟਾ, ਕਰਜ਼ੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪੂੰਜੀ ਲਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਲੇਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਕਚਰਰ ਸਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ? ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਤਰੀਕੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ EMPLOYE ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ EMPLOYED ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 2 ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਲੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਦੋਸਤੋ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ 10-12 ਘੰਟੇ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀ 8 ਘੰਟੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਣ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਚੀ ਆਮਦਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ 400, 500, 1000, 2000 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਂਡਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਟਲਸ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਟਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਈ ਰੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1000 ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ 10,000 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਨ 10,000 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਪਾਰੀ ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਬਰ। ਤੁਸੀਂ BA ਕਰ ਗਏ, BCom ਕਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ MBA ਕਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਬਤੌਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਆਦਮੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ CA ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ 10 ਘੰਟੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਮਦਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਪਲਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10% ਲੋਕ ਨੇ। 10% ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆ? 90%। ਤੇ 90% ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆ? 10%। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਦਾ ਚੱਕਰ। ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈ ਰੋਬਰਟ T. ਕਿਓਸਾਕੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੋਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਥਰੂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। 99% ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਸਟਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1, 2, 3 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਇਹ ਘੰਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ
1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚੋ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਆਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 80,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਆ ਜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੱਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਆ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਖਰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਫ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ 50,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੈਵਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵੇ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ। ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, 2025 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਮਦਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਆਮਦਨ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਪੈਣਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਲਈ, 27 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 2 4 5 10,000 ਬਣਿਆ, ਕਦੀ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗਾਹਕ, ਆਪਾਂ ਗਾਹਕ ਆ ਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਲਸੇਲ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੰਡੀ ਆ, ਢਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਲਸੇਲ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਚੈਨਲ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਬਣਦੀ ਆ, ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਆ 40% ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ, ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ 50-60, ਇੱਥੇ 70, ਇੱਥੇ 80, ਇੱਥੇ 90, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ 100 ਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 40 ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੱਕ 100 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 60 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ? 60 ਰੁਪਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਲ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਆ? ਵਪਾਰੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ, 12 ਘੰਟੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਨਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਲ ਉੱਡ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ, ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪੈਸਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਆਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਗਾਹਕ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਪ੍ਰੋਜ਼ਿਊਮਰ ਪਾਵਰ। ਪ੍ਰੋਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਜ਼ਿਊਮਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਵੀ ਆ, ਵਰਤਦਾ ਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ਿਊਮਰ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਉਹਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ।
ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਖਰੀਦ, ਆਹ ਬਾਈਕ ਵਧੀਆ ਬੁਲਟ, ਆਹ ਕਾਰ ਵਧੀਆ ਇਕੋ ਸਪੋਰਟ, ਆਹ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਇਨੋਵਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਗਹਿਣਾ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ, ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੂਗਾ? ਇਹ ਉਹ 60% ਪੈਸਾ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਿਆ, 1 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਿਆ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰਡ ਪਾਉਂਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ? ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀਏ? ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਬਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਸਟ, ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਪੁਰਾਣਾ ਡੀਓ, ਹਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ। ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ। ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨੰਬਰ 1, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਟਰਾਈ, ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਊਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਆ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ 60% ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਫਰੈਂਡਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 60% ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆ ਦੋਸਤੋ, 80,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਲਈ, ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਵੇ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹੀ ਵਰਤਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ 61-62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਦੇਸ਼, ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, 110 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਵਪਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਬਣਨ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਮਵੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਐਮਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਵੇ ਜਾਪਾਨ, ਐਮਵੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਐਮਵੇ ਚਾਈਨਾ, ਐਮਵੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਐਮਵੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਐਮਵੇ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਟੋਟਲ 450 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, 450 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੰਬਰ 1, ਮਨੀ ਬੈਕ ਗਾਰੰਟੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਨੰਬਰ 1, ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ
ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼, ਵਿਜ਼ਨਰੀ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ। ਲਾਗਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ? ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲੈ, 5, 7, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਕੁਝ ਲੈਣਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਨੇ, ਆਪੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਲੈਣਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਟਰਨਓਵਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਫਰੈਂਡਸ। ਕਿੰਨੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ? ਅਸੀਂ 10,000 ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ, ਬਸ 10,000 ਦੀ। 10,000 ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। 80,000 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਲਾਗਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਲਾਗਤ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, 10,000 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੰਮ? ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਆ ਐਮਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਿਟ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, BWW। ਬਿਲ ਬ੍ਰਿਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 1970 ਚ ਐਮਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਲਿਫਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝ ਲਿਆ 1970 ਚ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੀਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪ ਇੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਸਮਾਰਟ ਟੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਵਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੀਡੀ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਡੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ? ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬ੍ਰਿਟ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਦੇ ਉਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ, ਚਾਹ ਆ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਸੀਡੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ, ਹਿੰਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਚ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਲਰ ਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਆ ਕੰਪਨੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ 62 ਸਾਲ ਦੀ 골ਡਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ 1000 ਪੇਟੈਂਟ 1000 ਸਾਇੰਟਿਸਟ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ R&D ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ 6400 ਕਿੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਵਾਂ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਨੇ ਆ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਇਧਰੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 5 7 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 8-10 ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਵੇ ਕੋ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 3% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21% ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਨਕਮ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਐਮਵੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 20,000 ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ 3% ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 21% ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 20,000 ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਟੀਮ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 10 ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। 10 ਜਾਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। 10 ਜਾਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ 20 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਜਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਦੋਸਤੋ 10 ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਜ਼ਨ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ 10 ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ 1 ਲੱਖ ਦੀ। 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 8 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 10,000 ਮਹੀਨਾ ਇਨਕਮ ਲਾਈਏ ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਦੀ ਸੋਚਿਓ। 8 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5,000 5500 ਤਨਖਾਹ ਆ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲੱਗੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆ 12 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜੌਬ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ 12,000 ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਮਿਟ। ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਇਹ ਹੰਬਲ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ 10,000 ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਖ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜੇ ਫਿਰ। ਸਮਝ ਆਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 10-10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਦਾ। ਨੈਟਵਰਕ ਫਰੈਂਡਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ। 100 ਬੰਦਾ ਅਗਰ 2 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 200 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। 200 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 198 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੋਮੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, 100 ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। 100 ਪਰਿਵਾਰ 10,000 ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। 21% ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਆ, ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ, 80,000 ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਕਮਾਓਗੇ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ, ਪਰਸਨਲ ਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਪ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। 80,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੈਟੀਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਮਾਉਣੇ ਸਿਲਵਰ, 3 ਵਾਰੀ 골ਡ। ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ 6 ਵਾਰੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੈਟੀਨਮ ਪਿੰਨ ਇੱਕ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਆਹਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਦੁਬਈ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ, ਟਿਕਟਾਂ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ 5 ਸਟਾਰ ਸਭ ਫ੍ਰੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਇਨਕਮ ਕਮਾਉਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਟੂਰ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡਲੈਸ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਆ ਜਿੱਥੇ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਕੋਰ ਪਲਾਨ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਲਾਨ ਆ, ਐਮਵੇ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵਧੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਐਮਵੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 47 ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲੈ ਕੇ 80,000 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਲਿਖੋ ਕਾਪੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਸਕਾਈਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਿਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਕਮ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 80,000 ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਕਮ ਕਮਾਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ 80,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਟਰਨਓਵਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਇਲਟੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਕਰਤਾ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 80,000 ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਰ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਮਰਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਮਰਲਡ ਦੀ ਇਨਕਮ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 6 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਨਕਮ 4 ਲੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਊਂਡਰ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 90 ਤੋਂ 95 ਲੱਖ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਇਫ ਦੇ ਗੋ, ਹੋਰ ਜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਨਕਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਂਚਰ, HCL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ naukri.com ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ 'ਚ 6 ਫਿਗਰ ਇਨਕਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਵਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝਾਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਾਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਜੇ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਗਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ।
ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਫਿਗਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਸਰਚ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਐਮਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੀਗਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨੰਬਰ 1 ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਆਰ ਕੰਟਰੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਈਟ। ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਮਵੇ ਨੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਵੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਹਰਬਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਲਸੀ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਓਵਰ ਟੂ ਅਮਨ। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਊਟਸ ਸੀਗੇ ਸੌਰੀ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਕਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਸਕਿਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੰਪਲਡ ਸਕਿਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ 10-12 ਸਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10% ਕੇਸਿਸ ਸਕਿਨ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਟੋਟਲੀ ਰੀਜੂਵਨੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿੰਪਲਸ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਐਸਥਮੈਟਿਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹਾਰਡਲੀ ਹਫਤਾ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਥਮਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸਥਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਥਮਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰੀਲਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਿੱਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਆ, 6'1" ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਔਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸਥਮਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ।
ਟੀਮ ਵਰਕ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਫਰੈਂਡਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ ਤੇ ਟੀਮ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 10% ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਧੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਡਾਇਮੰਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਟੀਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਬੁੱਕਸ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੁੱਕ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟਰ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੌਬ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੌਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜੌਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਮਵੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਸੇ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਰਟ ਟੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹੀ ਫੋਨ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਸ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 50,000 ਕਮਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਲੋਕ 2000 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ 2000 ਦੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ 2000 ਖਰੀਦਣੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ 2000 ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਸੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਗਤ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 80,000 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰਿਸਕ ਕੀ ਹੈ। ਰਿਸਕ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਸਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਿਓ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।